بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم میجر غازان، مشن 91 کی اپڈیٹ دیں۔ وعلیکم السلام باس۔ مشن 91 کیسا؟ باس کی کال آئی تھی۔ باس نے سلام کرتے ہی مشن کے بارے میں پوچھا۔ میجر غازان، انڈین آئی ڈی بنانے کا جو بولا تھا آپ کو میں نے۔ اوہ یس باس، میں نے آئی ڈی بنا لی ہے سنیتا شرما کے نام سے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب تک کتنے لوگ ایڈ ہو چکے ہیں؟ باس اب تک 1000 لوگ ایڈ ہو گئے ہیں۔ اور بھی ریکویسٹ آ رہی ہیں پر باس میں تھک گیا ہوں ایڈ کر کر کے۔ میجر غازان، آپ نے ہر ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنی ہے۔ آپ کو ایک دبئی کا نمبر دیا جائے گا، آپ نے اس نمبر سے واٹس ایپ آئی ڈی بنانی ہے اور تقریباً 1 ہفتے تک آپ ساری ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں اور صبح شام ہندی میں پوسٹ کریں تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ آپ انڈین ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم اپنا اگلا قدم بڑھائیں گے۔ باس میجر غازان کو مشن کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بولے، راجر سر۔ اور میجر غازان مشن 143 کی اپڈیٹ دیں۔ سر وہ بس دعا کرے۔ میجر غازان پریشانی میں بولے، کیا مطلب، سب ٹھیک تو ہے؟ سر جی آپ بے فکر رہیں، مشن 143 بہت اچھا جا رہا ہے۔ میجر غازان نے ابھی کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ باس کی ابھی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ انہیں ابھی کسی قسم کی ٹینشن دینا نہیں چاہتے تھے۔ منیب آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ منیب کا دل حلق میں آ گیا، زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ منیب ادھن کوما میں چلی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی منیب کے قدم لرزنے لگے اور وہ نیچے بیٹھ گیا۔ حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا، ڈاکٹر منیب کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے۔ ادن یہ کیا حال بنا رکھا ہے یار تم نے، پلیز اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو، پلیز مجھ سے بات کرو ایک بار، پلیز ادن۔ یوں تو نہ کرو نہ مانا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، بہت درد دیا ہے، پر کاش میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا، میں مجبور تھا، بے بس تھا۔ منیب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کھو دینے یا کھو جانے کا خوف انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کے کھو جانے کا خوف ہو یا کسی اپنے کے کھو جانے کا خوف ہو۔ ہم اپنی عزیز ترین چیزوں کی حفاظت دل و جان سے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے کھو جانے یا بچھڑ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ سر آپ بے فکر رہیں، ادن جلد ہی ہوش میں آ جائے گی۔ رابعہ نے منیب کو تسلی دی۔ منیب سویا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ سر آپ کو بہت تیز بخار ہے، آپ ریسٹ کریں، ہم ہیں ادن کے پاس۔ کیسے ریسٹ کر لوں رابعہ؟ ادن کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی مجھ سے۔ رابعہ تم تو جانتی ہو نا، میں نے جان کر کچھ نہیں کیا، میں نے جو بھی کیا اس میں ادن کی ہی بھلائی تھی۔ خیر ابھی مجھے اور بہت سے کام ہیں جو میں کر رہا ہوں، ابھی میں ریسٹ نہیں کر سکتی۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ضرور سنیں گے۔ اللہ سے بہت دعا کی ہے، اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ اللہ گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب ہم کرتے ہیں۔ رابعہ مسکرا کر بولی۔ بہت کمال کی بات کی ہے تم نے رابعہ، شکریہ سر، آپ بے فکر ہو کر آپ سے مانگیں۔ ایک اور بات، کبھی کبھی ہماری امیدیں اس لیے ٹوٹ جاتی ہیں کہ ہم غلط راہ پر جا رہے ہوتے ہیں۔ خیر اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ یا اللہ اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، آپ تو رحیم ہے، کریم ہے، میری مشکلوں کو آسان کر دیں۔ اے اللہ میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی پناہ پکڑتا ہوں، تیری پکڑ سے تیری عفو درگزر کی پناہ لیتا ہوں۔ مجھے تیری ثنا کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی، یعنی میں گو تعریفات کرنے میں کوشش و محنت کروں لیکن پھر بھی تیری نعمتوں اور احسانوں کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ منیب رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا۔ یہ سر منیب کو کیا ہو گیا ہے؟ ادن کے پیچھے پاگل ہی ہو گئے ہیں؟ آخر کیا ہے اس میں؟ سب تو اتنے اچھے خوبصورت ہینڈسم ہیں، حبیبہ رابعہ سے بولی۔ حبیبہ مرد ایسے نہیں روتا، مرد جب روتا ہے تو وہ کرب کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ کچھ تو اس نے ضرور کھویا ہوتا ہے جو اس نے کبھی بہت سنبھال کر رکھا ہو۔ کوئی تو خواب ہوگا اس کی آنکھوں سے جو ٹوٹ کر بکھرا ہوگا، کوئی تو ایسا درد ہوگا جو دل کو کرچی کرچی کر کے دل کو لہو لہان کر گیا ہوگا۔ کون کہتا ہے مرد کو درد نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ ہیلو سنیتا ڈارلنگ، کیسی ہو؟ کسی اجنبی نے میجر غازان کو میسنجر پر میسج کیا۔ اف اللہ، ایک تو یہ لڑکے بھی نہ کسی لڑکی کی آئی ڈی دیکھنے تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں،
डार्लिंग, माई लव और भी पता नहीं क्या क्या। हद है वैसे। मेजर गजान अजीब सा मुंह बनाकर बास से बोला। मेजर गजान की बात सुनकर बास बेसाख्ता हंसे। गजान बेटा, इनको क्या पता ये तुम्हारी आईडी है। ये जो नशीली आंखों वाली डीपी पर फिदा होकर तुम्हारी जानू मानो शोनू कह रही हैं, उन्होंने एक दफ़ा तुम्हें देख लिया ना, फिर मेरा बच्चा 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें ब्लॉक होने में। तुम इन सब की ब्लॉक लिस्ट में होगे फिर। बस आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मेजर गजान मासूम सा मुंह बनाकर बोला। नहीं मेरा बच्चा, मैं क्यों उड़ाऊँ तुम्हारा मजाक। इतने में एक और मैसेज आया मैसेंजर पर। मेरी जानू सुनीता ने थाना था आया। बॉस देखे ना, हद हो गई है। मेजर गजान मिशन पर तवज्जो दें। ये फजूल मैसेज तो आते रहेंगे, इनके मैसेज इग्नोर करें, हमें अपना टारगेट पूरा करना है। बस कुछ दुश्मनों की आईडी है, इन लोगों को प्यार के जाल में फंसा कर राज निकलवा राजर साहब। अल्लाह करे अदन मार जाए। बीबा राबिया से बोली, ये क्या बकवास, ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि अदन जब से मुनीब सर की लाइफ में आई है, सर उसके पीछे पड़ गए हैं। सर से मैं प्यार करती हूँ, लेकिन अदन आ गई पता नहीं कहाँ से। मेरी मोहब्बत है मुनीब, मैं मुनीब को हासिल करना चाहती हूँ। किसी को हासिल नहीं किया जाता हबीबा। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हम उसको आज़ाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। और जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, बस खुश रहे। ये करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और वो आपसे नहीं किसी और से मोहब्बत करता हो, इंसान टूट कर बिखर जाता है। और रही बात मुनीब की, तो वो तुमसे नहीं अदन से प्यार करता है। राबिया हबीबा को समझाने लगी। वैसे राबिया, क्या खूब कहा है किसी ने, जिन्हें हम कुछ नहीं समझते उनके लिए हम सब कुछ होते हैं, और जिन्हें हम अपना समझते हैं वो हमें कुछ नहीं समझते। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कौन होंगे वो लोग, तुम्हारे बाबा बताने का नाम ही नहीं ले रहे। अफाफ के सामने खाना पड़ा हुआ था, पर खाने को दिल नहीं कर रहा था। माँ तो माँ होती है ना, औलाद तकलीफ में हो तो माँ से कैसे बर्दाश्त हो सकता है। मामा, आप थोड़ा खाना खा ले, आपको दवाई भी खानी है। मीरम ने रोटी का नवाला तोड़कर अफाफ को खिलाने लगी। नहीं बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे मेरी बच्ची ठीक नहीं है। तुम इस नंबर पर कॉल करो जिससे अदन ने तुमसे बात की थी। मामा, अदन की कॉल प्राइवेट नंबर से आई थी, मैं कॉल बैक नहीं कर सकती। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। अफाफ रो रो कर दुआ कर रही थी। आमीन। मामा, थोड़ा सा खा लें। दिल तो मीरब का भी नहीं था खाने का, पर मजबूरी थी, अफाफ को दवाई भी खिलानी थी। नहीं बेटा, अभी दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा भी नहीं। मुनीब अदन के पास बैठकर ऊंची आवाज़ में कुरान पाक सुना रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं? डॉक्टर अदन को चेक करने आया। मुनीब को कुरान पाक पढ़ता देखकर बोले, जी डॉक्टर साहब, कहते हैं मरीज को कुरान पाक सुनाओ तो वो जल्द ठीक हो जाता है। अल्लाह ताला किसी वक्त तो हमारी पुकार सुन लेगा और मेरी अदन बिल्कुल ठीक हो जाएगी पहले जैसे। मुझे नहीं पता अल्लाह की आवाज़ सुनना कैसा होगा, मगर मुझे इतना पता है कि जब मैं कुरान सुनता हूँ, मेरे लिए वही रब मेरे रब की आवाज़ होती है, और ये अल्फाज मेरे लिए बाज़ दफ़ा मेरी इस्तात से ज़्यादा वज़नी बनकर मेरे दिल पे उतरते हैं। मेरे लिए ये कुरान और उससे जुड़ी हर शय बाबरकत है, क्योंकि ये कुरान मुझे बताता है कि अल्लाह कौन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बेफिक्र हूँ, अदन इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब अदन को चेक करके वापस जाते हुए बोले। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, दुआ कीजिएगा आप भी। जी जी ज़रूर। ये कह कर डॉक्टर साहब चले गए। अदन तुम ठीक हो जाओ प्लीज़ जल्दी से। मैं वादा करता हूँ मैं रोज़ तुम्हें ऐसे ही कुरान सुनाया करूँगा। तुम सुनोगी ना मुझसे कुरान पाक, तुम रहोगी ना मेरे साथ। ये कहते हुए मुनीब की आंखों से आंसू आने लगे। अदन तो मुझसे इतनी नफ़रत करती है, उसको लगता है मैंने इसको अगवा किया है। अदन को मेरी मोहब्बत कहाँ से कबूल होगी। पर अदन को जब सारा सच पता चल जाएगा, अदन भी मुझसे प्यार करेगी ना। अदन कुछ बोलो ना प्लीज़। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।